todos, muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente do auditório da Estância Árvore da Vida. Estamos no meio de uma conferência internacional que ocorre todo ano em setembro, este ano de 2021. Nós estamos vendo o livro de Mateus e o tema geral é: e será pregado este Evangelho do Reino. E a mensagem de hoje é a mensagem 13. O Reino de Deus, a recriação, a terceira parte. Considerava eu o que falar hoje. Enquanto louvávamos o Senhor, cantávamos ao Senhor, eu ali meditava e orava ao Senhor: Senhor, abre o seu coração para nós, revela o que está no ínfimo do teu coração. Eu percebi o desespero no coração de Deus. O desespero não é de incapacidade de Deus fazer as coisas, mas o desespero das criaturas e a nossa incompreensão. Deus deseja fazer algo muito superior do que todos nós pensamos e imaginamos. Eu passei ali, não sei se quantos perceberam, a me emocionar ali. Eu sou muito difícil de chorar, mas senti o coração de Deus, a dor no coração de Deus. Ele quer abrir o seu coração para nós. Ele criou os céus e a terra. Deus, um Deus da eternidade. Ele estava na eternidade, a eternidade passada, sem princípio de dias. Ele não precisa que ninguém o criasse. Ele é Deus, Ele é autoexistente de eternidade a eternidade. E Ele também vai para a eternidade futura, sem fim de dias. Mas Ele resolveu criar, resolveu abrir um espaço para a criação. Não é que Deus estava sem fazer nada, Ele resolveu criar as criaturas para ver o que acontece, para distraí-lo. Não, Deus é um Deus de propósito. Ele criou o primeiro céu, a primeira terra, e ali Ele criou um arcanjo, um anjo, nós chamamos, por causa do registro de Ezequiel 28, nós o chamamos de Lúcifer, filho da alva. Ele foi criado de uma maneira extremamente perfeita. Dentre todas as criaturas, isto é, as primeiras criaturas de Deus foram os anjos. E provavelmente ele foi criado antes dos outros anjos. Ele era chamado de filho da alva. Ele foi criado no alvorecer da criação. Era tão perfeito, tão sábio e tão belo, bonito. Ele era bonito. Deve ter governado com muita competência o mundo de outrora por muito tempo. Mas um dia, por causa da sua formosura, aqui vou ler, capítulo 28 de Ezequiel, versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa 그의 da 마음을 tua 높이고 formosura, corrompeste 그의 a tua 아름다움, sabedoria por causa do teu resplendor. 그의 A formosura, a extrema beleza dessa 그의 criatura. 특별히 아름다움. 내가 아름다움으로 마음이 교만해지며 내가 영화로움으로 그 지혜를 더럽혔으며 A sua extrema 내가 너로 땅에 sabedoria, 던져
내 지혜로 ou corrompeu 더럽혔음이요. a iniquidade 에스겔서 28장 17절. 내가 Isaías 14 registra 마음이 교만해지며 ele não está 그는 더욱더 올라가기를 원합니다. 원했습니다. colocou dentre os 하나님이 그를 이미 천사들 가운데 높은 곳에 두셨는데 더 올라가고 또 올라가기를 원했던 것입니다. ao Deus Altíssimo. 높은 하나님과 동등됨을 취하기 원했던 것입니다. 사랑하는 형제들이여, 우리가 배워야 될 첫 번째 공과는 우리는 만족할 필요가 있습니다. 하나님이 우리에게 주신 그 위치에서 우리는 절대 위치를 Mais e mais coisas 갈망해서는 안 됩니다. 하나님이 우리에게 주시지 않은 그러한 위치를 우리가 흠모하고 해서는 안 되는 것입니다. 단순하게 우리가 주님을 섬깁시다. 하나님 우리에게 주신 그 위치에서 우리는 그분을 섬길 필요가 있습니다. 왜 그렇죠? Vamos ler Provérbios 우리가 잠언 18, como diz. 16장 18절 뭐라고 말하죠? 16, 18. 16장 18절. A soberba precede 교만은 a ruína. 패망의 Em vez do espírito, 선봉이요 a queda. 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라. Se Deus te deu muitos talentos, 하나님이 우리에게 많은 은사를 주셨다면, 많은 능력을 주셨다면 a soberba 교만에 대해서 na frente da 조심하시기 바랍니다. e a 그렇게 altivez do espírito 교만은 선망의 precede 선봉, 우리 앞에 있다는 것입니다. 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라. com Lúcifer. 이란 것이 루시퍼에게 일어났습니다. Em várias 이것을 내가 이미 여러 메시지에서 교통했기 때문에 이 안으로 들어가진 않겠습니다. 우리는 앞으로 전진할 필요가 있습니다. ser o mediador entre 그는 중보자가 되기를 원했습니다. e as 창조주인 하나님과 피조물인 사람들 사이에서 não teria nem 그는 생각하기를 창조주 하나님이 como vivem, como pensam. 이런 피조물들이 Então ele queria 어떻게 살며 어떻게 생각하는지를 모른다고 생각했습니다. 그는 do Deus ao 하나님과 함께 왕이 되기를 원했고 높으신 하나님과 동등됨을 취하여서 그 중간 역할을 하기를 원했던 것입니다. entre 그는 중보자가 되기를 원했습니다. as criaturas. 창조주인 하나님과 피조물인 사람 사이에. 그러나 사랑하는 형제들이요, Para ser o mediador. 하나님은 그렇게 정하지는 않았습니다. 그를 중보자로 선택하지는 않았습니다. 하나님에게는 다른 계획이 있었습니다. 하나님의 계획은 매우 훨씬 더 높습니다. 하나님의 계획은 내가 이미 앞당겨서 말하는데 하나님의 계획은 Criação, ele quer 창조부터 nova criação. 창조로부터 새 창조를 산출하기 원합니다. 그는 창조의 영역에 머물기를 원치 않았습니다. 루시퍼는 생각하기를 하나님이 하늘과 땅을 창조하시고 Ele podia ser 그러한 창조 영역 가운데 머물 줄로 알았습니다. o mediador. 그는 그러한 창조 가운데에서 자기가 유용하며 중보자가 되기를 원했지만은 하나님은 더욱더 높은 계획을 갖고 계셨습니다. Colocou 하나님은 o seu próprio filho para ser o 자기 자신을 중보자로 삼으신 것입니다. nova aliança. 그러나 여기에 중보자는 새 언약의 사역인 것입니다. Com os músicos a cantar 나는 a nova aliança, não como irem. 새 언약에 대한 찬송을 부르라고 말하지 않았습니다. 그러나 그들이 이 찬송을 부른 것입니다. Senhor Jesus. 참으로 주님이 이렇게 역사한 것 같습니다. 주 예수여. 디모데전서 2장 5절. Ó Senhor Jesus, abre o teu coração para nós. 내 마음을 우리에게 여시기 바랍니다. 2장 5절. Porquanto 하나님은 한 분이시요. e só mediador, 또 하나님과 사람 사이의 중보도 한 분이시니 Cristo Jesus, 그 사람이신 그리스도 예수라. 다시 한번 읽겠습니다. a 하나님은 한 분이시요. rei adjunto, a só Deus. 옆에 다른 왕이 있지 않습니다. 오로지 한 하나님만이 계십니다. Deus, 또 하나님과 사람 사이에 중보도 한 분이시니 누가 이 중보자죠? 곧 사람이신 그리스도 예수라. 이것은 사단을 부끄럽게 합니다. 사람, 주 예수, 사람 예수가
중보자라는 것입니다. 히브리서 1장 Muitos judeus 많은 유대인들은 생각하기를 que, pelo fato da lei foi 그러한 enviado por meio de 율법이 천사를 통해서 주어졌기 때문에 그들은 천사가 o intermediário, o mediador, 마치 중보자로 생각을 했습니다. 하나님과 사람 사이에. todo de Hebreus, do livro de Hebreus, 그래서 히브리서는 여기 대해서 분명히 말합니다. fica no lugar deles. 천사들은 자기 위치에 있을 필요가 있다는 것을 말합니다. 그 장소가 어디죠? 히브리서 1장 Havendo Deus outrora falado 옛적에 de muitas maneiras 선자들과 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님, dias, nos 이 모든 날 마지막에 아들로 우리에게 말씀하셨으니 아들이 누구죠? Deus 이 아들은 constituiu herdeiro de 만유의 후사로 세우시고 fez o 저로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라. filho. Não é um 누가 아들이죠? não é o Lúcifer 천사가 아닙니다. quem Deus 루시프가 아닙니다. constituiu. 하나님이 후사로 삼으신 분은 Depois nós vamos 하나님의 이 아들, ele 그리고 하나님은 그의 아들을 사람이 되게 했습니다. ação exata do seu ser 그는 sustentou 하나님의 영광의 광채시요 그 본체의 형상이시니라. depois 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시고 죄를 정결케 하시는 일을 하시고 높은 곳에 계신 위엄의 우편에 앉으셨느니라. Jesus é o homem 이 그리스도 예수, 그는 사람이십니다. tendo se tornado tão superior. 그가 너무나도 Vocês estão entendendo? 천사보다 얼마나 뛰어남은 높으심은 히브리서는 여기 대해서 분명히 하기를 원합니다. 천사의 위치를 분명히 하기를 원합니다. 천사는 주 예수의 자리가 아니라는 것입니다. Muito superior 주 예수는 aos anjos. 얼마나 뛰어남은 Mais excelente 저희보다 더욱 아름다운 이름을 기업으로 얻으심이니 aos anjos. Disse jamais: Tu és o 하나님께서 어느 때 천사 중 누구에게 내가 내 아들이라 오늘날 내가 너를 낳았다 하셨으며 하나님이 어떤 천사를 낳았습니까? 하나님의 아들이 되겠습니까? 하나님으로부터 태어났습니까? 아무도 그렇게 되질 않았습니다. gerou 그러나 예수 그리스도는 하나님이 낳으셨습니다. na ressurreição. 부활을 통해서 Salmo 13:33 e Salmo 2. 시편 113편 38편 그리고 시편 2편 너는 내 아들이라 오늘날 내가 너를 낳았도다. Homem. 예수 그리스도는 사람이십니다. E outra vez, 다시 한번 ele disse para algum anjo: 그는 어떤 천사에게 이렇게 말했습니까? 그가 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리라. 루시프가 이렇게 말한 적이 없습니다. primogênito 또 do mundo. Ele disse: 이 세상에 그를 맏아들로 삼기 위해서 Deus o adorem. 또 맏아들을 이끌어 세상에 다시 들어오게 하실 때 하나님이 모든 천사에게 저에게 경배할지어다. 루시퍼를 포함해서 모든 천사가 그분을 경배할 필요가 있습니다. 그들의 위치는 하나님의 아들을 경배야만 하는 것입니다. 7절 또 천사들에게 관하여는 그는 그의 천사들을 바람으로 그 사역자들을 불꽃으로 삼으시니라 하였으니 아들에 관하여는 하나님이여 주의 보좌가 영영하며 O lugar dos anjos não é 천사의 위치는 de ser um rei, mas 왕의 위치가 아닙니다. Deus constituiu. 그러나 예수 그리스도는 하나님이 그를 왕으로 삼으신 것입니다. Deus é para todos. 그의 보좌, E cetro de 그의 보좌가 영영하며 그의 나라의 홀은 amasse 공평한 홀이니이다. odiasse a iniquidade. 내가 의를 사랑하고 불법을 미워했으니 그러므로 하나님, 곧 너희 하나님이 즐거움의 기름을 내게 부어 내 동료들보다 승하게 하셨도다 하였고 아멘. Ungiu. Jesus Cristo foi ungido. 예수 그리스도에게 기름을 부으신 것입니다. 그는 어느 누구보다도 기름 부음을 받은 자인 것입니다. 대초에 주께서 땅에 기초를 두셨으며 하늘도 주의 손으로 지으신 바라. Tu, porém, 그들은 멸망할 것이나 오직 주는 영존할 것이요 veste 그들은 다 옷과 같이 낡아지리니 como veste 의복같이 갈아입을 것이요 그것들이 옷과 같이 변할 것이나 porém. 두 눈 여전하여 O mesmo.
연대가 다함이 없으리라 하였으나 terão fim. Não se compara nosso Senhor Jesus, Rei dos 주님과 céus, a nenhum dos 그 왕, 나라, 그 모든 나라의 왕이신 그분을 천사 비교할 수가 없습니다. 13절. 어느 때 천사들은 누구에게 내가 내 원수로 내 발등상 되기까지 너를 내 우편에 앉히라 하였으며 어떤 천사에게 이렇게 말한 적이 있습니까? 없습니다. 루시퍼도 아닙니다. 모든 천사들은 부리는 영으로서 구원 얻은 후사들을 위하여 섬기리라고 보내심이 아니뇨? 천사들은 바로 구원 얻을 후사들을 위하여 섬기는 자들인 것입니다. 형제들이요, 천사들이 더 우리보다도 능력이 있어서 높습니다. 그러나 그들이 우리를 섬기는 자들입니다. 그들이 우리를 참으로 돌보는 섬기는 자들입니다. 며칠 동안 나는 매우 어렵고 영적 전쟁이 있었고 내 방에서 혼자 주님께 기도하며 주여, 천사들이 내 집에 지금 진치고 있습니다. 주님, 내 집을 지키고 내 가족들을 지켜주시기 바랍니다. 어떤 악한 영이 우리에게 안 좋은 일을 행하지 않도록 주여 당신의 천사들을 보내어 지켜주시옵소서. 천사들이 하는 일은 바로 우리를 섬기는 자들입니다. 우리는 하나님의 천사야, 내 근처에 와 있으라, 나를 돌보라, 내 가족을 지키라, 이렇게 명할 필요가 있습니다. 바로 그들은 이것을 위해서 있는 것입니다. 우리가 그들에게 말하며 명령할 수 있는 것입니다. 그러면 중보자가 누구죠? 히브리서 8장 주의했어요. 히브리서 8장 1절. 이제 하나만의 중요한 것은 이러한 대제사장이 우리에게 있는 것이라. 그가 하늘에서 위엄의 보좌 위편에 앉으셨느니라. 성소와 참 장막에 부리는 자라. 이 장막은 주께서 베푸신 것이요 사람이 한 것이 아니니라. 6절. 그러나 이제 그가 그 아름다운 직분을 얻으셨으니 이는 더 좋은 약속으로 세우신 더 좋은 언약의 중보시라. 저 첫 언약에 무음하였다면 둘째 것을 요구할 일이 없었으려니와. 루시퍼가 중보자입니까? 하나님은 중보자가 필요합니다. 그러나 다른 영역에서의 중보자인 것입니다. 이러한 영역에서는 사단, 루시퍼는 아무것도 할 수가 없습니다. 9장 15절. 이를 인하여 그는 새 언약의 중보니 이는 첫 언약 때 범한 죄를 속하려고 죽으사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하심이니라. 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하심이니라. 형제들이여, 이 새 언약, 하나님은 옛 창조로부터 새 창조를 얻기 원하십니다. 이 새 창조에서 언약, 바로 영원한 기업의 약속, 그분은 영원한 언약을 우리에게 주기를 원하십니다. 그리고 우리는 하나님 안에 우리는 삽입될 것입니다. 하나님이 우리의 기업이 될 것입니다. 하나님의 가지신 모든 것이 우리의 것이 될 것입니다. 주 예수여, 루시퍼는 이런 일을 하기에 아무런 능력이 없고 여기에 상관이 없는 자인 것입니다. 주 예수여. 12장 24절. 새 언약의 중보이신 예수와 및 아벨의 표보다 더 낫게 말하는 뿌린 핀이라. 형제들이여, 새 언약의 중보 예수는 그가 그의 피를 흘리셨습니다. 그리고 우리를 위해서 죽으셨습니다. 한 중보자가 되었습니다.
그리고 하나님의 약속을 확증시켰습니다. 참으로 우리는 복을 받은 자들입니다. 우리는 예수를 중보자로 삼았습니다. 새 언약의 그분은 우리의 중보자이십니다. 주 예수요. 매우 좋습니다. 우리가 어디 가기를 원하죠? 이제 우리는 이 옛 창조, 거기서 하늘과 땅을 창조하셨습니다. 성경에서 그분이 어떻게 창조를 창조에 대해서는 말하지 않습니다. 그가 어떻게 그 천사를 만들고 하나에 대해서는 모릅니다. 그러나 그가 그 옛 창조에서 더 많은 능력을 입고 창조된 것은 사실입니다. 그러나 내가 믿기로는 하나님이 그분은 생각하지 않습니다. 천사들로부터 새 창조를 산출하기를 원하지 않으셨습니다. 하나님은 그 새 창조를 천사로부터 시작하지 않습니다. 사람으로부터 한다는 것입니다. 그렇기 때문에 사단이 반역했을 적에 그러한 모든 혼돈이 이 땅에 임했습니다. 이것은 지구만을 말하는 것이 아닙니다. 우리가 사는 코스모스, 우주를 말하는 것입니다. 형제님 압니까? 과학자들은 말하기를 우리의 세상, 우리의 그 이 우주는 계속해서 타락하고 있다고 말합니다. 이제 뭔가 없어지는 과정 안으로 들어간다고 말합니다. 혼돈된 상태, 계속해서 혼돈되는 상태. 긍정적인 어떤 것이 있지 않으면 우리 우주는 계속해서 망하고 있습니다. 끝이 날 것입니다. 그러한 완전히 혼돈케 될 것입니다. 이것이 엔트로피. 왜냐하면 저주를 받았기 때문인 것입니다. 그것은 반역으로 말미암아 더럽혀졌기 때문인 것입니다. 그러나 하나님은 첫 창조를 포함해서 이 땅의 피조물들, 아직 사람이 있기 전에 그들이 이러한 반역에 참석했고 3분의 1의 천사뿐만 아니라 아담 이전에 있었던 그 당시의 피조물들이, 땅에 있던 피조물들이 그걸로 반역했습니다. 하나님은 그들을 심판했고 심판의 물로써 그들을 심판하셨습니다. 그래서 창세기 1장 2절을 보게 되면은 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암의 깊음 위에 있고 물이 모든 지구를 덮고 있었습니다. 하나님은 물로써 이 땅을 심판하셨습니다. 그 전에 피조물들이 반역을 했기 때문에. 그러나 하나님은 포기하지 않습니다. 그렇게 사람을 창조하셨습니다. 그래서 재창조를 말하는 것입니다. 나는 3일에 대해서 이미 교통했습니다. 그래서 이제 우리가 창세기 1장을 열어서 2절을 이미 읽었습니다. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암의 깊음 위에 있고, 이러한 피조물이 하나님으로부터 타락을 인해서 끊겼을 적에, 단절됐을 적에 사람이 사는 이 세계는 혼돈과 공허와 그리고 그 빈 상태, 공허하며 흑암 가운데 있었습니다. 그때 하나님의 영은 수면에 운영하시니라. 다행입니다. 하나님의 영이 역사하기 시작하십니다. 그렇지 않다면 우리에게 소망이 없을 것입니다. 우리가 존재하지도 않았을 것입니다. 주님께 감사합니다. 3절 하나님이 가라사대 빛이 있으라 하며 빛이 있었고 나는 교통했습니다. 우리가 눈에 뵈는 모든 것들은 있는 존재하는 것이 보이지 않는 것으로부터 창조된 것입니다. 이것은 히브리서 11장 3절 같이 한번 다시 보기를 원합니다. 내가 그 11장 3절
믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 아나니 우주는 세계는 이미 있던 물질로 창조된 것이 아닙니다. 우주는 아무것도 없는 것으로부터 하나님은 어떤 그전에 있던 그런 물질을 갖고 세상을 창조할 필요가 없었습니다. 오로지 말씀만 하시면은 그의 말씀이 무에서 유를 창조하십니다. 창조한다는 그 말, 히브리 말로 바라, 그것은 아무것도 없는 것으로부터 산출한다는 것입니다. 왜냐하면 태초에 하나님만이 있었습니다. 아무것도 다른 것이 있질 않았습니다. 모든 창조가 하나님 입으로부터 나왔습니다. 하나님의 빛이 있으라며 빛이 있었습니다. 왜 그렇죠? 왜냐하면 보이는 것은 이제 3절 마지막 부분, 보이는 것은 보이지 않는 것으로 된 것이니라. 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니니라. 보이는 것은 보이지 않는 것으로 된 것이니라. 이런 것이 어디에 있죠? 하나님에게 속한 것입니다. 하나님이 그 보이지 않는 것의 실제이십니다. 그렇게 눈에 뵈는 것이 산출된 것은 바로 하나의 그 실제이신 하나님의 그림자인 것입니다. 이해합니까? 그래서 하나님이 창조한 모든 것들, 그분으로부터 창조된 것입니다. 실제는 하나님이십니다. 하나님의 빛을 만들었으면 빛의 실제가 바로 그분 자신이십니다. 요한 1서 1에서 이것을 말하지 않습니까? 하나님은 빛이시라. 아니면 내가 그냥 만들어내는 말입니까? 주였어요. 요한 1서 1장 5절. 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다고 어둠 가운데 행하시면 거짓말을 하고 진리를 행치 아니하며 하나님은 빛이시라. 그분은 빛의 실제이십니다. 5절. 우리가 저에게 듣고 너에게 전하는 소식이 이것이니 곧 하나님은 빛이시라. 우리가 눈에 뵈는 이 빛은 그 마그네즘의 그러한 파장인 것입니다. 그러나 실제는 하나님이십니다. 그분은 빛이시기 때문에 그에게는 어둠이 조금도 없으십니다. 그래서 우리가 창조에서 보는 모든 것, 그것은 하나님이 창조하셨고 모든 것의 실제는 하나님이신 것입니다. 하나님이 당신에게 어떤 메시지를 이것을 통해서 말하죠. 이런 눈에 뵈는 모든 것이 그로 말미암아 창조되었고 그분이 실제이심으로 창조되었는데 이것이 하나님이 우리에게 이런 메시지를 전하기 원합니다. 그가 이러한 모든 것을 창조한 것은 보이지 않는 것으로 창조되었는데 보이는 것은 보이지 않는 것으로 왔습니다. 바로 보이는 것으로부터 다시금 자신에게로 오기를 원하는 것입니다. 내가 이해시켰는지 모르겠습니다. 주였어요. 하나님은 오로지 피조물들을 만들어서 어떤 일이 생기는가 한번 보자 하면서 하나님의 나라를 장난치고 그들을 한번 해보자 어떤 일이 생기는가. 마저 그 멕시칸 그 연속방송을 보는 것 같은 하나님은 목적이 매우 큽니다. 하나님은 그분으로부터 창조했습니다. 실제는 그분이십니다. 왜냐하면 그분이 미래, 눈에 뵈는 세상으로부터 보이지 않는 것을 그 안에 삽입하기를 원하십니다. 당신과 내 안에서 이것을 지금 행하고 계십니다. 나는 시간이 없습니다. 첫 번째 빛이 이스라엘의 빛이 있었고 두 번째는 궁창을 만드셨고 궁창은 공기입니다. 히브리 말로 또한 헬라어로 같은 단어인데 영이라는 뜻입니다. 영이 물 위에 운행하셨고 하나님의 영이 바로 공기의 실제이십니다. 이해가 갑니까? 공기는 바로 그림자입니다. 눈에 뵈는 그림자입니다. 보이지 않는 것은 바로 영이라는 것입니다. 영의 실제가 우리에게 이러한 공기가 되었을 적에 죽음의 물이 하나님의 심판으로 말미암아 온 땅에 있었던 그러한 죽음의 물, 이 물이 죽음의 물이었습니다. 그걸 마실 수가 없습니다. 마실 수 없는 물이었습니다.
그것을 갖고 우리가 살 수 없고 이 물로는 생명이 주어질 수가 없습니다. 그러나 하나님의 영, 하나님의 궁창을 창조했을 적에 공기를 만들었을 적에 이 지구의 공기를 만드셨을 적에 어떠한 일이 있었죠? 바로 물이 밑으로부터 위로 증발되는 일이 있었습니다. 하나님이 이렇게 명하셨고 이러한 물리 현상이 일어남으로 말미암아 이러한 공기가 증발될 적에 순수한 건강한 그런 물이 된 것입니다. 생명의 물인 것입니다. 그래서 위에 있는 궁창 그거는 증발함으로 된 것이고 밑에 있는 물은 마실 수 없고 죽음의 물이요 생명을 산출하지 않습니다. 그러나 위에 공중에서 모여있는 물은 생명의 물인 것입니다. 마실 수 있는 물이며 건강한 물이며 이것을 통해서 생명이 산출되며 생명이 유지되는 것입니다. 이것이 바로 사람은 성령으로 살 필요가 있다는 것을 보여주는 것입니다. 당신이 영 안에 살지 않으면 영으로 살지 않으면 죽음의 물 가운데 거하게 됩니다. 세 번째 날에 하나님이 뭘 행하셨죠? 마른 부분이 드러났습니다. 이런 마른 땅이 있지 않다면 생명이 산출되지 않습니다. 주님께 감사합니다. 물들이 모였고 표면에서 한 장소로 있고 그리고 묻이 드러났습니다. 땅이 드러난 것입니다. 마른 땅이 드러났습니다. 그래서 첫 번째 생명, 그 풀과 나무와 그리고 씨앗과 열매를 내는 나무들이 산출되었습니다. 주님께 감사합니다. 이러한 모든 것은 하나의 상징입니다. 하나님은 생명을 산출하기를 원한다는 것입니다. 그리스도가 좋은 땅으로서 그분은 무엇인가 보이지 않는 그 눈에 뵈는 피조물 가운데서 보이지 않는 것을 산출하기 원합니다. 당신과 내가 그리스도를 좋은 땅으로 누리고 하나님은 보이지 않는 것, 생명, 하나님 스스로 실제이신 하나님을 그의 교회 안에서 내 안에서 산출하기를 원하시는 것입니다. 교회가 충만할 때까지 그리스도의 모든 것을 표현하는 우리는 아미를 예표로 이것을 우리가 교통한 적이 있었습니다. 그는 우리의 본으로서 말씀의 모든 부여함이 흩어져 있을 뿐만 아니라 그가 당신이 이것을 누리고 그 부여함을 살고 충만이 될 필요가 있습니다. 하나님이 이것을 원하는 것입니다. 이제 우리가 네 번째 날에 왔습니다. 창세기 1장 14절 어떻게 말합니까? 하나님이 가라사대 하나님의 궁창에 광명이 있어 주야를 나누게 하라. 또 그 광명으로 하여 징조와 사시와 일자와 연한이 이르라. 또 그 광명이 하늘의 궁창에 있어 땅에 빛을 하시고 그대로 되니라. 하나님이 두 큰 광명을 만드사 큰 광명으로 낮을 주관하게 하시고 작은 광명으로 밤을 주관하게 하시며 또 별들을 만드시고 하나님이 그것들을 하늘의 궁창에 두어 땅에 비치게 하시며 주야로 주관하게 하시며 빛과 어둠을 나누게 하시니라. 하나님이 보시기에 좋았더라. 이 좋은 것은 하나님이 다시금 창조를 그날에 그분과 연결시킬 수가 있었기 때문인 것입니다. 하나님과 이러한 피조물이 연결된 것입니다. 첫 번째 피조물이 사단이 타락함으로 말미암아 절단됐었는데 이제 다시금 연결되었습니다. 그러게 하나님은 좋다고 말씀하신 것입니다. 그러나 나는 물어봅니다. 왜 하나님이 네 번째 날에 빛을 창조하실 필요가 있었죠? 첫 번째 빛이 있으라면 빛이 있었습니다. 그런데 왜 네 번째 날에 다시금 빛을 창조하시죠? 여기 차이점이 있습니까? 첫 번째 날에 하나님이 빛이 좋다고 말씀하셨습니다. 그리고 그는 빛과
어둠을 나누셨습니다. 그는 빛을 낮이라 칭하시고 어둠을 밤이라 칭하시니라. 첫 번째 날에 이것을 행하신 것입니다. 첫 번째 날에 빛은 바로 우리에게 올 필요가 있는데 우리로 하여금 분별하도록 빛과 어둠을 분별하도록 하신 것입니다. 오늘날까지 빛과 어둠을 구분하지 못한다면 당신은 안 좋습니다. 당신 크리스천의 삶은 안 좋은 것입니다. 그래서 우리는 첫 번째 날에 있음으로 말미암아 낮과 밤을 구분할 필요가 있습니다. 빛과 어둠을 나눌 필요가 있습니다. 당신은 빛과 어둠을 나눌 수 있습니까? 당신의 삶이 그러합니까? 그렇지 않다면은 바로 그리스도의 영광의 복음으로 말미암아 빛을 받을 필요가 있습니다. 우리가 나가서 너를 위해서 기도해야 되느냐 이러한 복음을 전할 때 이것은 사람들에게 빛을 가져옵니다. 사람들은 관념이 없습니다. 그들은 낮과 밤을 구분할 능력도 없습니다. 낮과 밤이 무엇인지도 모릅니다. 그들의 삶은 혼동되어 있습니다. 그런 것을 분별할 수가 없습니다. 낮과 밤을. 그러나 이런 사람에 가서 너를 위해서 기도해야 되느냐 이렇게 말할 때는 즉시로 그 안에 뭔가 이루어집니다. 왜냐하면 빛이 들어갔기 때문인 것입니다. 빛이 들어갈 적에 그는 봅니다. 아, 이것이 바로 빛이구나. 그는 빛이 뭔지도 모르고 살았습니다. 그러나 이제 이것이 빛이라는 것을 깨닫게 됩니다. 그래서 내가 살던 그 삶이 어둠의 삶이라는 것을 깨닫게 됩니다. 그러나 이제 내가 빛을 받고 이것은 매우 중요합니다. 주 예수여, 내가 이제 물을 좀 마실 필요가 있습니다. 복음을 전하지 않겠습니까? 사람들의 빛을 가져갑시다. 사람은 어둠과 빛을 구분할 줄 모릅니다. 그러나 이제 그들에게 빛을 가져갔습니다. 사람들은 그 빛과 어둠을 구분할 수 있게 되었습니다. 그러나 아직도 네 번째 날에 빛이 필요합니다. 당신은 그러한 주관하는 빛을 가져갈 필요가 있습니다. 사람이 이건 빛과 어둠이다 구분할 뿐만 아니라 그러나 자기 뜻대로 계속 삽니다. 뭔가 주관하는 빛이 필요합니다. 태양, 낮을 주관합니다. 달, 밤을 주관합니다. 태양이 나타날 적에 태양이 얼마나 낮을 주관하는지 당신은 잘 모릅니다. 태양은 그런 식물을 주관하고 그 현상이 일어나며 증발하며 온도를 주관하고 바람을 주관하며 우리는 상상을 잘 못합니다. 태양이 주관합니다. 이것이 보여주는 것은 주 예수께서 의의 태양으로서 그분은 주관하시기 원하십니다. 그는 하늘의 왕이십니다. 하나님의 왕이 이 땅에 오시고 그 태양처럼 주관하십니다. 우리가 밤의 시대에 살고 있는데 하나님은 달로서 또 주관할 필요가 있습니다. 이 달은 교회인 것입니다. 당신은 밤 안에 있지 않습니까? 밤의 시대에 있지 않습니까? 있습니까? 없습니까? 그러나 당신은 밤에 속한 자입니까? 왜 밤에 속하지 않았죠? 왜 그렇죠? 왜냐하면 달이 태양을 바라보기 때문인 것입니다. 달에게는 태양빛이 필요하지 않습니다. 밤의 시대인 땅에는 어둡습니다. 그러나 달은 태양을 바라보기 때문에 그것을 이 땅에 반사합니다. 그렇기 때문에 세상은 어둠에 살지만은 당신은 아닙니다. 당신은 낮에 속했습니다. 밤에 속하지 않았습니다. 술 취하는 자들은 밤에 취합니다. 자는 자들은 밤에 잡니다. 당신은 그렇지 않습니다. 당신은 달입니다. 당신은 이 밤을 주관합니다. 우리가 권위를 갖고 나갈 적에 파울보 바가 형제가 우리에게 이것을 보여줬습니다. 어떠한 그 사진을 보여줬는데 그 산타 마리아에 있는 그 아이가 어떠한 경찰과 키가 큰 경찰에게 기도를 했습니다. 그리고 그 아이는 작았습니다.
그리고 그 경찰이 머리를 숙이고 기도하는 모습을 사진 찍었습니다. 그 어린아이, 11살짜리 아이가 누가 권위가 있죠? 11살짜리 아이인 것입니다. 바로 다른 주관합니다. 하나님은 이 땅에 권위를 가져오기 원합니다. 권위가 있지 않고는 모든 것이 혼동됩니다. 그러한 주관하는 것이 있지 않으면 이 세상은 이제 혼돈 가운데 있고 끝나갑니다. 그러나 교회가 있을 적에 모든 것이 정돈됩니다. 너를 위해서 기도해도 되느냐? 내가 그럴 적에 그 집에 정돈을 가져옵니다. 혼돈으로부터 정돈되게 합니다. 어떤 여인이 슈퍼마켓에서 카운트를 보고 있는데 종에다가 한 글을 썼습니다. 하나님이여, 나를 도우시기 바랍니다. 나를 자유롭게 하십시오. 이러한 그 눌림과 그렇게 글을 썼을 적에 권선이 왔습니다. 너를 위해서 기도해도 되느냐? 참으로 우리는 밤을 주관하고 있는 자들인 것입니다. 사단은 그런 흑암의 권세자입니다. 그러나 우리는 밤을 주관하는 것입니다. 저녁 형제님들이 압니까? 아닌 것 같지만은 달이 바다의 움직임을 주관합니다. 형제들이 이걸 아는지 모르지만은 그 식물에 뭔가 심처럼 나오는 것을 주관합니다. 그리고 심는 때가 있고 추수하는 때가 있고 다 달이 주관합니다. 달이 주관하는 것입니다. 이것이 쓰였지 않습니까? 이러한 빛들, 그것이 낮과 밤을 주관할 뿐만 아니라 그들은 이제 계절과 한 해와 날들을 주관하는 것입니다. 주예수여, 작은 광명으로 밤을 주관하게 하시며 또 별들을 만드시고 밤을 주관하게 하시며. 시편 136편. 주예수여. 나는 6일까지 고통할 것이다. 나는 이것을 마칠 필요가 있습니다. 내일은 전전할 필요가 있습니다. 7절은 말합니다. 136편 7절. 큰 빛들을 지으신 이에게 감사하라. 큰 빛들을 지으신 이에게 감사하라. 그의 인자하심이 영원함이로다. 해로 나를 주관케 하신 이에게 감사하라. 그의 인자하심이 영원함이로다. 이런 모든 것은 하나님의 긍휼로 된 것입니다. 달과 별들로 밤을 주관하게 하신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원하십니다. 긍휼함이 영원하십니다. 주님께 감사합니다. 하나님은 물리적으로 이 대안을 주관하기 위해서 이것이 완전히 혼돈되지 않게끔 주관한 것이 없이 되지 않도록 하나님은 태양과 달을 매일매일 주관함이 있습니다. 그러나 이것은 바로 영적인 것에 거울이 되기를 원하는 것입니다. 영적으로도 태양은 달을 통해서 밤을 주관합니다. 우리는 달들로서 밤을 주관한 자들인 것입니다. 주님께 감사합니다. 권서인들이 길에서 다른 것을 산출합니다. 첫 번째, 그들이 바로 음부의 문을 만지고 있습니다. 오늘 한 형제가 우리에게 말했습니다. 말셀리노 형제, 감사합니다. 그는 우리에게 말했습니다. 사단이 지금 화가 났습니다. 왜냐하면은 우리가 천국복음의 말씀을 전하며 문서를 그들의 손에 들 뿐만 아니라 얼마나 많은 생명의 구원함을 받고 천국복음을 통해서 깨며 하나님은 이런 걸 통해서 주관하기 원하십니다. 그뿐만 아니라 많은 책들이 대환란 때 그러한 책들이 우주적인 여자가 도주하여 대환란 때 그들이 먹을 수 있는 음식이 주어지는 것입니다. 이러한 말씀들,
나가서 선제의 말씀을 통해서 바로 여기로부터 나가는 것입니다. 브라질로부터 나갑니다. 브라질로부터 온 세상으로 퍼져나갑니다. 반대가 아닙니다. 선자의 말씀은 미국부터 나오진 않습니다. 러시아로부터 오진 않습니다. 일본으로부터 오지 않습니다. 브라질로부터 나가고 있습니다. 온 세상으로 나가고 있습니다. 당신이 어디서 사단이 어디를 공격할 것입니까? 일본이 아니고 중국이 아니고 바로 이것입니다. 그들이 미스를 우리에게 던지고 있습니다. 그러나 우리는 그들보다 더 센 무기가 있습니다. 우리는 길로 나갑니다. 사람들과 기도를 합니다. 우리는 사람들의 마음을 얻었습니다. 책을 둡니다. 그리고 접촉을 만지고 돌보는 그물을 칩니다. 남자라면은 형제들이 자매라면은 여자라면은 자매들이 돌봅니다. 이것이 매우 좋습니다. 여자 남자로 섞는 것은 좋지 않습니다. 우리가 어떤 문제를 산출하지 않기 위해서 청년이라면은 청년이 돌보고 오늘날 우리는 돌보는 그러한 강한 돌봄이 있습니다. 청년들이 전진하면 그렇지 않습니까? 그리고 기적들이 일어납니다. 우리 12살, 11살짜리 아이들이 부모와 함께 나가서 할머니와 함께 나가서 기도하는 것을 배우고 사람들에게 기도해 줍니다. 신문을 가져갑니다. 책들을 가져갑니다. 참으로 이것은 너무나도 놀라운 일입니다. 매일매일 나는 많은 소식을 듣습니다. 청년들, 아주 어린 청년들 나가서 큰 사람처럼 나갑니다. 어쩌면은 더욱더 큰 사람들보다도 더 크게 나갑니다. 주 예수여, 나는 주님께 이것은 참으로 주님께 찬양하는데 하나님이 아들에게 준 축복, 아침 이슬인 것입니다. 그들은 바로 청년 군사들인 것입니다. 하나님이 일한 일을 행하고 있습니다. 우리 힘이 아닙니다. 우리 힘과 능력으로 되는 것이 아니라 내 영으로 된다고 만군의 하나님이 말씀하십니다. 그는 만군의 하나님이요, 그분이 싸우고 있습니다. 그분이 군사들을 길로 지금 풀고 있습니다. 보내시고 있습니다. 나는 두려움이 없습니다. 왜냐하면 천사들이 우리를 둘러싸고 있습니다. 우리를 돌보고 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 두려워할 필요가 없는 것입니다. 주님, 이제 기도하시기 바랍니다. 천사가 와서 우리를 돌보시기 바란다고 기도하시기 바랍니다. 이런 기도를 배우시기 바랍니다. 주여, 우리 근처에 천사들이 우리를 지키고 우리 가족을 지키시기 바랍니다. 내가 여행 가게 기도하십시오. 천사들을 보내어서 우리 길을 주님이 평탄케 하시기 바랍니다. 우리는 그를 두려워하지 않습니다. 그러나 다른 면으로 우리는 영광 가운데 행할 필요가 있습니다. 다른 영역에 살 필요가 있습니다. 이러한 영역 가운데에서 그는 우리에게 아무런 관계가 없습니다. 우리가 육 안에 산다면 육에 좋은 것이라 할지라도 그가 우리를 만질 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 봐야 되는 것이 하나님으로 우리를 다른 영역으로 가져가기를 원합니다. 눈에 보이지 않는 영역, 눈에 보이는 것으로 사지 마십시오. 보이지 않는 것으로 사시기 바랍니다. 위의 것을 생각하시고 위에 있는 것을 생각하고 찾으시기 바랍니다. 우리가 교회에서 위치를 찾지 말고 우리가 당신의 능력을 믿고 그렇게 하지 마십시오. 이런 것은 아무런 소용이 없습니다. 우리 모두가 그리스도가 있는 곳으로 갑시다. 하나님 우편에 앉아 계십니다. 주 예수여, 어두운 세상에 사는 이것을 우리가 베드로 후서 1장 9절 19절 또 우리에게 더 확증된 선지자의 말씀이 있어 어두운 데 비치는 등불과 같으니 날이 새어 샛별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희 가운데 주는 것을 주하니라. 우리는 밤에 있습니다. 그러나 빛이 있습니다. 빛나는 등불이 있습니다. 날이 새일 때까지, 태양이 나타날 때까지, 태양이 오지 않는다면 아직도 우리가 선지자의 말씀을 갖고 우리가 주관하는 것입니다. 우리는 경고함. 우리가 통치하자, 주관하자.
우리가 이 세상을 주관할 적에 우리가 먼저 선자의 말씀으로 주관될 필요가 있습니다. 우리가 태양빛을 받음으로 주관하는 것입니다. 태양의 빛은 선자의 말씀으로부터 옵니다. 요한복음 12장 31절 누가 이 세상 임금이죠? 누가복음 12장 31절 이제 이 세상이 심판을 이뤘으니 이 세상 임금이 쫓겨나리라. 우리가 이제 이 세상 임금을 우리가 쫓아낼 것입니다. 이 땅의 임금으로서 이 땅의 그 영광. 그러나 교회가 하는 역할이 바로 이것입니다. 우리가 이러한 우리가 있는 그러한 영역 가운데에서 주관하는 것입니다. 그렇기 때문에 교회는 천국입니다. 하나님 나라입니다. 교회가 가는 곳에 하나님 나라가 갑니다. 우리가 가는 곳에 이러한 하나님의 통치를 가져갑시다. 에베소서 2장 2절. 에베소 2장 1절 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희들을 살리셨도다. 우리에게 생명을 주셨습니다. 그때 너희가 그 가운데서 행하여 더 이상 우리는 그 가운데 행하지 맙시다. 그때는 이 세상 풍속을 쫓고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들을 가운데서 역사하는 영이라. 전에는 우리도 그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 형제들이여 우리 모두가 육체의 욕심을 따라 행했던 것입니다. 육체의 마음, 육체의 욕심. 우리는 이제 레비아탄과 뱀몽이 이렇게 되므로 우리를 삼킵니다. 그러나 이제 우리는 새 창조입니다. 땅으로부터 우리가 떠납시다. 회개하라. 천국에 가까웠느니라. 참된 회개는 바로 이 육의 영역으로부터 생각의 영역으로부터 나와서 당신이 강하다고 생각한다면, 능력 있다고 생각한다면, 육신 가운데서 그 혼의 영역 가운데서 그렇다면은 그렇게 강하고 그렇지가 않습니다. 욥보다 강하지 않습니다, 당신은. 그리고 하나님은 궁극적으로 이제 그 안에서 수술을 함으로 말미암아 그 배에서부터 안에 있는 그 혼이 생각과 혼이 이 아주 안 좋은 두 짐승이 있다는 것을 보여줍니다. 뱀몽과 레비아탄의 것입니다. 주 예수여. 우리가 이런 데서부터 자유롭게 됩시다. 다른 영역에 삽시다. 우리가 영의 영역 가운데 살고 하늘에 속한 영역에 삽시다. 골로새 1장 13절. 그가 우리를 자유케 했느니라 한번 말해 보십시오. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 우리가 더 이상 흑암의 권세 밑에 있지 않습니다. 우리는 빛의 나라, 하나님의 사랑의 아들의 나라 가운데로 전이된 것입니다. 우리가 아직도 어둠 가운데 있는 것처럼 살지 마십시오. 흑암에 살지 마시기 바랍니다. 그리고 흑암의 권세 밑에 순종하지 마십시오. 이제 우리는 그리스도를 우리 이 나라 하나님 나라의 왕으로 순종합시다. 그는 하늘의 영역으로 주관하십니다. 그분이 통치하는 것은 영의 영역 가운데 통치하십니다. 속지 마시기 바랍니다. 로마서 13장 주 예수여. 로마서 13장 11절서부터 14절. 또한 너희가 이 시기를 알거니와 시간에 대해서 압니까? 시간을 아는 사람들에게 주어지는 말씀이 이것입니다. 자다가 깰 때가 벌써 되었으니
자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 더 가까웠음이니라. 밤이 깊고 우리는 가장 어두운 그런 시기에 있습니다. 밤이 깊고 그러나 낮이 가까웠으니, 다시 한번 말합니다. 형제들이요, 밤이 깊고 그러나 지금 낮이 오고 있습니다. 그 전문가들에는 미명이, 새벽에 미명이 오고 있습니다. 어느 누구도 보지 못하지만 우리에게 선지자의 말씀이 주어지기 때문에 그 일어나는 모든 일들, 이런 말씀의 확증은 바로 낮이 온다는 것을 말하고 있습니다. 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 우리는 낮에와 같이 단정히 해가고 방탕함과 술 취하지 말며 음란과 어떠한 호색하지 말며 내일이 없는 것처럼 살지 마시라는 것입니다. 우리가 술 취하고 함부로 살지 말고 우리가 그렇게 쟁투와 시기하지 말고, 이것마저도 사단이 우리 가운데 tum으로써 쟁투와 투쟁과 시기를 둡니다. 나 이걸 인정하지 않는다, 저렇게 한단다. 그리고 서로 시기합니다. 이러한 모든 것은 사단의 계략인 것입니다. 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 우리가 육의 영역으로부터 나옵시다. 그의 선한 면이 있다 할지라도, 혼의 선한 부분이 있다 할지라도 그것은 매우 위험합니다. 데살로니가 전서 5장. 주 예수여, 4절, 5정 4절. 형제들아, 너희는 어둠에 있지 아니하매 그날이 도적같이 너에게 임하지 못하리니. 안드레 형제님이 이것을 읽었고 설명했습니다. 여러 번 경고했습니다. 우리가 모든 사람 앞에서 오시는 주님을 맞이하기를 원치 않습니다. 비밀스럽게 오는 주님을 맞이하기를 원합니다. 그분이 비밀스럽게 올 적에 가치 있는 우리들을 데려가실 것입니다. 가치 있는 것은 순수한 금이 있는 사람들, 우리 믿음 가운데 그런 산출된 금이 있는 자들, 우리에게 보이지 않는 하나님의 가치가 우리 안에 있을 적에, 보이지 않는 것이 있을 적에 주님이 이런 자들을 데려가십니다. 우리가 이기는 자가 되어서 밤에 도적같이 올 적에 이기는 자들을 데려가실 것입니다. 주님으로 하여금 보이지 않는 것, 보이는 것으로부터 보이지 않는 것을 창조한 자들, 옛 창조로부터 새 창조를 창조한 것, 주님께 감사합니다. 빌라델비아 교회 가운데서 이런 하나님의 역사가 지금 일어나고 있습니다. 그래서 5절, 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라. 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하였나니 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 근신할지니라. 당신은 생각하기를 아직도 완전히 무르익지 않았기 때문에 들림받지 않을 것이라 생각하지 마십시오. 내가 무르익지 않았다 할지라도 그렇다면 어떻게, 누가복음 12장에서 우리를 보여줍니다. 상태만 바뀐다면, 오늘부터 상태만 바뀌고 주님의 오심을 사모하며, 당신은 밤에 속하지 않고 낮에 속했기 때문에 태양을 기다리며 태양을 바라보고, 그리고 또한 근신하고 깨어있을 적에, 그 근신할 적에 형제들과 함께 다른 아무것도 할 줄 모르지만 내가 형제들과 함께 길에 나갈 수 있겠습니까? 나는 할 줄 모르지만 형제들을 바라보고 같이 나가기 원합니다. 내가 형제들을 위해서 내가 성경을 찾고 있을 테니까 같이 나가기 원합니다. 이렇게 할 적에 이런 마음이 있다면 당신은 이기는 자가 될 것입니다. 그래서 자는 자들은 밤에 자고 취하는 자들은 밤에 취하되 우리가 취하지 맙시다. 우리는 낮에 속하여 있으니 우리 자신에게 말합시다. 우리는
낮에 속하였으니 근신하여 우리는 근신합시다. 우리가 믿음과 사랑의 흉배를 붙이고 구원의 투구에 소망의 투구를 쓰자. 하나님은 우리를 노하심에 이렇게 하심이 아니요 오직 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 얻게 하려 하십니다. 그분이 우리를 위해서 죽으사 우리로 하여금 깨든지 저든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라. 우리가 땅으로부터 나옵시다. 이 영역으로부터 나와서 참으로 이러한 악한 자들이 역사하는 그것으로 나와서 우리는 다른 영역에 주님과 함께 연결되고 그럴 적에 적이 우리를 만지지 못합니다. 주 예수여. 주 예수여. 그리스도가 오실 적에 나주옵니다. 의의 태양이 나타나며 그가 구원을 우리에게 가져올 것입니다. 말라기야 그는 구약의 마지막 책입니다. 마태복음 바로 전에 있습니다. 찾기가 쉽습니다. 4장 2절 뭐라고 말하죠? 네 이름을 경외하는 너희에게는 나를 경배하는 자들은 의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 바라리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라. 아멘. 할렐루야. 참으로 의의 태양이 나타날 적에 우리는 그 송아지처럼 뛸 것입니다. 할렐루야. 우리가 낯을 기다리기 때문입니다. 그분이 오실 적에 우리는 큰 기쁨으로 뛸 것입니다. 누가복음 1장 71절. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. 이는 우리 하나님의 긍휼을 인함이라. 이로써 돋는 해가 위로부터 우리에게 임하며 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자들에게 비치고 우리 발을 평강의 길로 인도하시리로다. 이런 일이 일어나고 있습니다. 이제 우리가 여기 발을 말할 적에 복음을 말하는 것인데 사람을 평강으로 이끌고 있습니다. 사람들은 더 이상 견딜 수 없다고 말합니다. 그러한 눌림에서 그의 걱정, 근심 그리고 분별함이 없고 어떤 의미가 없는 그런 삶, 그런 사람에게 우리는 빛을 가져갈 필요가 있습니다. 인생의 의미를 가져갈 필요가 있습니다. 주 예수여. 그래서 하나님이 말한 모든 것에 연결함이 있고 창세기 1장 18장에 연결됨이 있습니다. 다섯 번째 날 우리는 빨리 이것을 보기 원합니다. 창세기 1장으로 돌아와서 20절서부터 23절. 내일 우리가 지속적으로 교통할 것입니다. 20절. 하나님이 가라사대 물드는 생물로 번성케 하라. 땅 위 하늘의 공창에는 새가 나르라 하시고 하나님이 큰 물고기와 물에서 번성하여 움직이는 모든 생물을 그 종류대로 날개 있는 모든 새를 그 종류대로 창조하시니 하나님의 보시기에 좋았더라. 이것은 좋았습니다. 왜냐하면 이 창조를 그분에게로 연결했기 때문인 것입니다. 하나님이 그들에게 복을 주어 가라사대 생육하고 번성하여 여러 바닷물에 충만하라. 새들도 땅에 번성하라 하시니라. 저녁이 되며 아침이 되니 이는 다섯째 날이니라. 다섯째 날에 물고기, 그는 물고기를 말할 적에 사는 모든 동물들을 말하는 것입니다. 이러한 물고기는 그 동물, 인식이 낮은 그러한 동물을 말하는 것입니다. 그는 이 세상을 예표하는 바다, 죽음의 물을 말합니다. 그러나 물고기는 살 수 있습니다. 그런 그 짠 물에서 삽니다. 왜냐하면 생명이 있습니다. 우리가 어떠한 강물이 흐를 적에 강하게 흐른다 할지라도 모든 마른 나뭇잎들은 밑으로 아주 물의 흐름에 떠내려갑니다. 그러나 물고기는 영유할 수 있습니다. 왜냐하면 생명이 있기 때문인 것입니다. 그래서
이 세상 흐름을 쫓아가지 마십시오. 당신이 생명이 없다면은 당신은 마른 풀잎과도 같이 이 세상 흐름으로 떠내려갈 것입니다. 그러나 당신에게는 생명이 있습니다. 당신은 마리아와 함께 가는 그런 자들이 아닙니다. 당신은 물을 역류합니다. 이 세상 흐름을 역류합니다. 왜냐하면 당신에게 생명이 있기 때문입니다. 그리고 우리는 또 새하도 같습니다. 이것은 좀 더 높은 영역에 물고기보다 높습니다. 그들은 올라갑니다. 죽음의 물 가운데 살지 않고 마치 독수리라도 같습니다. 우리는 그 이 땅에 있을 적에 이사야 40장에서 말하는 것처럼 날라도 피곤하지 않고 지치지 않습니다. 이사야서 40장 28절. 당신은 피곤합니까? 건선에 일하는 것이 피곤하게 합니까? 복음 전하는 것이, 사랑과 기도하는 것이 피곤합니까? 너는 알지 못하느냐? 듣지 못하느냐? 영원하신 하나님의 여호와 땅 끝까지 창조하시는 피곤치도 아니하며 곤비치도 아니하며 명철이 한이 없으시며 명철한 자에 피곤한 자에게 능력을 주시며 무능한 자에게는 힘을 더하시나니 소년이라도 피곤하며 곤비하며 장정이라도 넘어지며 자빠지되 오직 여호와를 낭만한 자는 새 힘을 얻으리니 독수리의 날개치며 올라감 같을 것이며 다름박질 하더라도 곤비치 아니하고 걸어가도 피곤치 아니하느니라. 이들이 우리들의 권소인들이고 길에서 사랑과 기도하는 우리의 청년들, 우리 형제들, 매일매일 낮과 밤에 형제들을 돌보는 자들, 이러한 자들은 피곤치 않습니다. 그들은 독수리와도 같습니다. 올라갑니다. 이 독수리는 막 날개를 이렇게 치면서 올라가지 않습니다. 독수리는 그냥 그 날개를 펼치고만 있습니다. 그리고 올라가는 공기를 탑니다. 거기서 날개를 펴고 안식하면서 올라갑니다. 우리 또한 올라가는 공기를 이용합시다. 성령이 우리를 위로 올리킬 것입니다. 우리가 여기서 이러고 있지만은 우리는 안식하며 일하는 것입니다. 좋지 않습니까? 나는 내가 이러한 책임을 선자의 말씀을 주고 하나님 백성에게 방향 제시하는 것이 나는 너무나도 힘들다고 생각했습니다. 그러나 하나님이 모세에게 말한 것처럼 내 임재가 너와 함께하리라. 내가 너에게 안식을 주리라. 하나님이 나에게 어떻게 안식함을 주죠? 그것은 그 독수리의 그 날개와도 같이 그분이 나에게 힘을 줍니다. 나에게 바람을 부십니다. 올라가는 바람을 가져오십니다. 나는 많은 노력을 하지 않습니다. 주 예수. 출애굽기 19장 4절 어떻게 말하죠? 내 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 주님은 우리를 버스로 데려가지 않고 이스라엘 백성을 광야에서 차로 데려가지 않았습니다. 그분의 독수리 날개로 데려갔습니다. 오늘날 교회를 그러한 방식으로 데려갔습니다. 그의 백성을 이렇게 참으로 나는 갈망합니다. 나는 내 일을 마치고 이 백성을 가나안 땅으로 이끌기를 원합니다. 주님이 이 백성을 이제 기미하게 데려갔습니다. 독수리 날개로 이끌어 올라가는 바람을 타고 위로 데려갑니다. 신명기 38장 11절 32장 11절 마치 독수리가 그 보금자리를 어지럽게 하며 그 새끼 위에 너풀거리며 그 날개를 펴서 새끼를 받으며 그 날개 위에 그것을 엎는 것 같이 여호와께서 홀로 그들을 인도하셨고 함께한 다른 영이 없었도다. 할렐루야. 주님이 우리를 인도하십니다. 데려가십니다. 좋은 땅, 가나안 땅까지 이끄시는 것입니다.
우리가 거기에 들어가지 않는다면은 그 불순종하는 그러한 세대들, 그러한 새 세대는 들어갑니다. 다른 것을 모르고 선지자의 말씀만을 사랑하며 말씀을 누리고 그들이 선지자의 말씀이 그들을 이끌며 모든 걸 역사합니다. 새 창조는 8살, 10살, 11살 나가서 기도를 하며 복음을 전합니다. 이것이 단순한 순종하는 새로운 신세대인 것입니다. 의문하지 않습니다. 그러나 내가 옛 창조 안에 있다면 들어가지 못할 것입니까? 그러나 여호수아 갈렙의 그런 영을 갖는다면 들어갑니다. 당신에게 다른 영이 필요합니다. 우리가 나처럼 나이를 먹었다 할지라도, 내가 나이를 먹는다 할지라도 나는 여호수아 갈렙의 영을 갖고 있습니다. 나는 80대, 여호수아는 말하기에 내가 40살이라고 말했습니다. 내 힘이, 아직도 젊은이의 그러한 힘이 있다. 이것이 나를 격려합니다. 참으로 나는 더 이상 젊은 청년이 아닙니다. 그러나 이러한 이상을 볼 적에, 이러한 말씀, 하나님 행하시는 모든 것을 볼 적에 우리는 어떻게 내가 이렇게 머리를 숙이고 있을 수 없습니다. 나는 동기를 받습니다. 격려를 받습니다. 누가 가나안 땅에 들어가기를 원합니까? 누가 그 강한 성을 보고 거기에 있는 거인들을 봅니까? 어려움을 봅니까? 그 쇼핑 안에서의 그런 지키는 사람들, 권선인들은 그들을 두려워합니다. 그렇지 않습니까? 그러나 두려워할 필요가 없습니다. 주님이 우리와 함께 하십니다. 주 예수여, 여섯째 날, 주님이 여섯째 날에 동물들을, 짐승들을 만들었습니다. 1장 24절 25절. 우리가 빨리 이 부분을 봅시다. 이것으로 끝을 낼 것입니다. 하나님이 가라사대 땅은 생물을 그 종류대로 내되 육축과 기는 것과 땅의 짐승을 종류대로 내라 하시고 그대로 되니라. 하나님의 땅의 짐승을 그 종류대로, 육축을 그 종류대로, 땅에 기는 모든 것을 그 종류대로 만드시니 하나님 보시기에 좋았더라. 이런 창조물들은, 피조물들은 하나님과 연결된 것입니다. 하나님이 가라사대, 이제 사람이 나타납니다. 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고, 그리고 바다의 고기와 공중의 새와 육축과 온 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고, 사람은 특별하게 창조되었습니다. 사람만이 하나님의 형상과 모양대로 창조된 것입니다. 성경에서 천사가 하나님의 형상대로 창조되는 것을 본 적이 없습니다. 이런 소식이 없습니다. 그러나 사람은 있습니다. 사람은 그렇습니다. 하나님의 형상과 모양대로 창조되었습니다. 그리고 사람은 특별한 사명을 주었습니다. 분명한 사명. 이 땅을 주관하는 것입니다. 통치하는 것입니다. 하나님이 창조한 모든 것, 하나님은 이런 모든 것을 주관하며 다스리며 하나님을 통해서 그렇게 행하기를 원하십니다. 그렇습니까? 아닙니까? 주 예수요. 그래서 하나님이 창조를 했습니다. 셋째 날에 풀과 나무와, 네 번째 날에 그러한 물고기와 그러한 새와 그리고 새와 동물들을 창조했습니다. 그러나 이 땅에 채워질 필요가 있습니다. 동물들은 주로 다리가 4개입니다. 왜 동물이 그 물고기보다도 새보다도 중요합니까? 누군가가 이 땅을 밟을 필요가 있습니다. 이 땅을 주관할 필요가 있습니다. 이 땅을 밟고 주관할 필요가 있습니다. 1999년 그때부터 우리는 많은 땅들을 밟았습니다. 우리 발로 밟는 그곳에 그 땅을 너에게 주리라고 주님은 약속했습니다. 우리는 밟을 필요가 있습니다. 당신은 전쟁 가운데에서 그러한 많은 군사들을 보내어서
그러나 그 다음에 다른 군인들이 가서 그 영토를 점령할 필요가 있습니다. 오늘날 우리에게 길에서 싸우는 그러한 군대들이 있습니다. 그러한 모든 것을 계획하는 그러한 모든 것은 우리 방송국이요, 우리 책들이요. 그러나 이제 군산들, 육군들은 길에 가서 싸울 필요가 있습니다. 우리의 권소인들은 땅을 밟을 필요가 있습니다. 교회에 있는 형제들이 나가서 땅을 밟으러 나가는 것입니다. 천사들이 전진할 적에 나가서 땅을 밟습니다. 우리가 땅을 밟읍시다. 우리가 우리 발로 밟는 그것에 그 우리 것으로 준다고 했습니다. 하나님의 나라가 우리 발이 가는 곳에 하나님 나라가 옵니다. 적은 도망갑니다. 가지 않겠습니까? 나는 이것으로 마치겠습니다. 땅을 밟지 않겠습니까? 이 땅을 주님께로 우리가 드리지 않겠습니까? 더 이상 착취가 그만하고 인류 가운데서 그가 엉망하게 만들고 침창으로 만들고 혼돈케 하며 이제 그만 스톱하게 만듭시다. 교회가 이제 다스릴 것입니다. 우리는 달들입니다. 이 저녁을 주관합시다. 우리가 태양빛을 반사하며 길로 나가며 이 땅을 밟고 그리고 이 땅을 주님에게로 우리가 가져옵시다. 우리가 있는 곳에 하늘나라가 옵니다. 그리고 하늘이 땅을 주관합니다. 우리가 있는 곳에 하나님이 우리 모두를 축복하십니다.